پاکستان کراچی اسٹوڈیوز میں ریکارڈ کیا ہوا ڈرامہ سنیے کانچ کے سپنے. تحریر ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی. پیشکش اقبال جعفری. کانچ کے سپنے. ہم کو کس کے غم نے مارا یہ کہانی پھر صحیح. سدھو میاں ذرا جلدی سے جا کر دیکھو اس وقت کون آیا ہے جو گھنٹی کے بٹن پر انگلی رکھ کر بھول گیا ہے. جی جی ابا حضور جا رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہو نہ ہو ہماری پڑوسن سلطان آبادی ہوں گی. انہیں بھی صبر نہیں آتا جب تک دروازہ کھل نہ جائے. کب سے گھنٹی بجا رہی ہوں, کوئی سنتا ہی نہیں ہے. کیا کر رہے تھے آپ سدھو بھائی؟ میرا مطلب ہے سعید بھائی. ریڈیو سن رہا تھا. آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ کیا شادی کے گانے بجانے سن رہے تھے؟ جی نہیں, شادی کے شادیانے تو ہمارے لیے شادیانے بن کر رہ گئے. ہاں میں تو خیر سینئر سٹیزنز کا پروگرام سن رہا تھا. ارے آپ یہ سینئر سٹیزن کب سے ہو گئے؟ آپ تو ہمیشہ گاتے ہیں ابھی تو میں جوان ہوں, ابھی تو میں جوان ہوں. جی اسی لیے تو سن رہا ہوں اس پروگرام کو. اس پروگرام کا اصلی عنوان بھی یہی ہے, ابھی تو میں جوان ہوں. جی ہاں, حفیظ جالندری کا مصرع ہے یہ. اور جبھی تو انہوں نے سدا بہار, سدا جواب اور سوانح قومی ترانہ لکھا کہ پاک سے زمین شاد باد. ارے بیٹی سلطانہ, تم نہ سلام نہ آداب, اللہ تم دونوں کو شاد و آباد رکھے. پہلے بزرگوں کو سلام اور ان سے دعائیں لینی چاہیے. السلام علیکم ابا حضور. معاف کیجیے گا, وہ اصل میں آپ ادھر کونے میں ادھر اندھیرے میں تھے نا, تو میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا. سچ کہتی ہو بیٹی, تم تو ماشاءاللہ بہت محبت کرنے والی ہو, عزت دیتی ہو. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ موجودہ نئی نسل اپنے بزرگوں کو بوڑھا قرار دے کر کونے اور اندھیرے میں بٹھا دیتی ہے. نہیں ابا حضور, ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. سدھو بھائی اور میں اپنے والدین کی تعلیم و تربیت کو کیسے بھلا سکتے ہیں؟ میرے ابا اماں تو خود نشین ہو گئے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کا سایہ ہمیشہ ہم پر قائم رکھے. ابا حضور کافی دیر ہو گئی ہے, میرا خیال ہے آپ آرام فرمائیں. ابا حضور میں بہت اچھی کافی بناتی ہوں, کہیں تو آپ کے لیے گرما گرم جھاگدار کافی آپ کے کمرے میں لاؤں. شکریہ بیٹی. کہتے ہیں کہ کافی پینے سے جسم میں چستی آ جاتی ہے, پھر مجھے نیند نہیں آئے گی. کافی اور چستی؟ مجھے مشتاق احمد یوسفی کی ایک مزیدار بات یاد آ گئی ہے جو میں نے اپنی کتاب میں لکھی تھی. میں نے بھی یوسفی صاحب کی چاروں کتابیں پڑھی ہیں, چراغ تلے, خاکم بدہن, زر گزیش, تابے گم. یہ کافی والی بات مجھے کچھ یاد نہیں آ رہی. ارے سدھو بھائی میں سناتی ہوں نا. ہاں تو ابا حضور یوسفی صاحب لکھتے ہیں کہ سنا ہے کافی پینے سے چستی آ جاتی ہے, مگر میں نے دیکھا کہ کافی پینے سے پہلے لوگ بھاگم بھاگ کافی ہاؤس جاتے ہیں اور وہاں کافی پینے کے بعد وہ گھنٹوں چپ بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں. اچھا بچوں, تم لوگ کافی پینے کے بعد گپے مارو, میں اپنے کمرے میں جا کر کچھ دیر پڑھتا ہوں تاکہ نیند آ جائے. شب بخیر ابا حضور. اچھا سلطانہ بازی, پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اتنے دن سے آپ غائب کہاں ہیں, نہ کوئی خیر نہ خبر. ہاں تو آپ نے کون سی خیر خبر لے لی؟ اب خیر چھوڑیں سدھو بھائی, ابھی تو میں آپ کو بڑے مزے کی خبر سنانے آئی تھی. اچھا تو پھر بتائیں نا کیا ہے مزے کی خبر, اور کیسی مزے کی خبر ہے؟ نمکین ہے, میٹھی, کھٹی, چٹپٹی, یا پھر بس بازار خوشخبری؟ ارے نہیں بھائی سدھو بھائی, آپ سنیں گے تو پھڑک اٹھیں گے. اور یہ خاص خوشخبری آپ کو گدگدانے کے لیے ہے, اور بڑی چٹپٹی, کیونکہ معاملہ ہے چٹپٹ والا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ چٹ منگنی پٹبیا والی بات ہے. ارے واہ, کس کی چٹ منگنی اور پٹبیا ہو رہا ہے بھائی؟ ہمیں بھی تو پتا چلے. کیا آپ کی؟ چپ کریں سدھو بھائی, اگر مجھے دوبارہ شادی کرنے کا شوق اٹھتا یا ڈرامہ رچانا ہوتا تو کیا آپ برے تھے؟ اب
اب آپ چپ کریں. مطلب میری شادی کے کئی پیغامات کے بعد اور میرے انکار کے بعد آپ ہی بچی تھی شادی کے لیے. خیر مگر یہ بتائیں کہ یہ دوبارہ شادی کا ڈرامہ رچانے سے آپ کی کیا مراد؟ کیا پہلے کبھی آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ جی ہاں، میری شادی ہوتے ہوتے بچی. یہ بھی بڑے مزے کا عبرتناک قصہ ہے سدھو بھائی، کسی وقت سناؤں گی آپ کو. مگر یہ آپ کی شادی کے پیغامات کا کیا سلسلہ ہے؟ پہلے آپ بتائیے. جی نہیں، پہلے آپ. سدھو بھائی یہ کوئی لکھنؤ نہیں، کراچی ہے. پہلے آپ کی رٹ ختم کریں. چلے ایسا کرتی ہوں کہ میں ہی سنا دیتی ہوں. آپ کو یاد ہے کہ جب شروع میں میں آپ کے پاس میں آ کر رہی تھی، مجھے آپ کا نام سعید خان معلوم تھا، مگر میں ابا حضور کی نقل میں آپ کو سدھو بھائی کہہ کر چھیڑتی تھی. آپ کا میٹرک کا رزلٹ آنے والا تھا اور میں آئی تھی. سدھو بھائی کہاں ہیں آپ؟ ارے آپ یہ اتنے ڈرے سہمے سے کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا ہوا؟ سدھو بیٹے، جی ابا حضور. تمہیں یاد ہے آج کیا دن ہے بیٹی؟ جی ہاں، منگل. ارے نہیں بھائی، میرا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یاد ہے آج تمہارا رزلٹ آنے والا ہے، میٹرک کا رزلٹ. جی ہاں، اچھی طرح یاد ہے، جبھی تو یہ پسینہ آ رہا ہے مجھے. تو تم پھر یہ بھی یاد رکھو کہ اگر فیل ہو گئے تو تمہاری تعلیم ختم. جی اسی لیے تو جی چاہتا ہے کہ فیل ہی ہو جاؤ. یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جی کچھ نہیں. اچھا کو تیار ہو جاؤ، اخبار والے کے پاس جاؤ، جیسے ہی رزلٹ والا اخبار آئے فوراً خریدو اور اپنا نتیجہ دیکھو. اگر پاس ہو گئے تو ٹھیک ہے، اور اگر فیل ہو تو راستے ہی سے اسکول سے اپنا نام کٹا کے آنا. تمہاری تعلیم ختم. بہت بہتر، یہی کروں گا. کیا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں. اچھا میں انتظار کر رہا ہوں، تم جاؤ، جلدی جاؤ اور اخبار لے کر آؤ. اس عمر بھر کی پڑھائی سے تنگ آ گیا ہوں. جی چاہتا ہے فیل ہو جاؤ اور پڑھنے کی مصیبت سے پیچھا چھوٹے. ابا حضور تو مجھے بوڑھا کر دیں گے پڑھاتے. اچھا سدھو بھائی آپ مجھے مٹھائی تو کھلائیں گے نا؟ ارے کس بات کی مٹھائی؟ ارے بھائی آپ کے پاس ہونے کی خوشی میں. جی نہیں، اگر فیل ہو گیا نا تو کھلاؤں گا میں مٹھائی. ہے تو کیا آپ فیل ہونا چاہتے ہیں؟ جی ہاں. اچھا اب چلے پہلے اخبار تو لے آئیے. ابا حضور اخبار لے آیا، رزلٹ آ گیا. اچھا کیا رہا تمہارا رزلٹ؟ میں فیل ہو گیا. کیا میں فیل ہو گیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو سلطانہ؟ تم نے دیکھا سدھو کا رزلٹ؟ جی ہاں ابا حضور، ہم نے باری باری اخبار میں چھپے سارے نمبر دیکھ لیے تھے. سعید بھائی کا کہیں کوئی رول نمبر نہیں تھا. یعنی سدھو تم فیل ہو گئے ہو؟ تو پھر اب کیا سوچ رہے ہیں ابا حضور؟ اب تو میں سوچ رہا ہوں تمہاری ٹیوشن لگوا دوں. دن میں اسکول جایا کرو، شام کو ٹیوشن، اور رات کو میں تمہیں گھر پر خود پڑھاؤں گا. پھر دیکھتا ہوں تم کیسے فیل ہوتے ہو. کیا سمجھے؟ مگر آپ تو کہتے تھے کہ... کیا کہتا تھا؟ بولو بیٹا، ڈرو نہیں. مگر آپ نے تو کہا تھا کہ اگر میں فیل ہو گیا تو آپ مجھے آگے نہیں پڑھائیں گے. ارے وہ تو محض ایک دھمکی تھی. دل میں تو میں نے سوچا تھا کہ اگر تم پاس ہو گئے تو تمہاری شادی کر دوں گا. کاش یہ بات آپ مجھے پہلے بتا دیتے، رزلٹ سے پہلے. تو اس سے کیا ہوتا؟ تو پھر میں پاس ہونے کی دعا کرتا. یہ تو ڈبل غضب ہو گیا. سدھو بھائی ڈبل کیوں؟ ارے اب پڑھنا بھی پڑے گا اور میری شادی بھی نہیں ہوگی. تو پھر تم نے محنت کیوں نہیں کی؟ پاس کیوں نہیں ہوئے؟ بس غلطی ہو گئی مجھ سے. لاؤ سلطانہ بیٹی یہ اخبار مجھے دو. جی ضرور بتا مجھے. ذرا دیکھوں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. بڑے ابا حضور، سلطانہ بازی اور بھی غم زمانے میں فیل ہونے کے سوا.
ارے کہاں ہو تم لوگ؟ سدھو، سلطانہ، ارے سلطانہ جلدی آؤ، یہ دیکھو۔ جی ہم آ گئے۔ یہ دیکھو جی۔ ارے تم لوگوں کو کچھ خبر بھی ہے سدھو میاں کے ساتھ کیا ہوا؟ جی کیا ہوا؟ ارے تم لوگوں نے سدھو کا نتیجہ غور سے بھی دیکھا تھا؟ جی بہت غور سے دیکھا تھا۔ کیسے دیکھا تھا؟ کہاں دیکھا تھا؟ کیا دیکھا تھا؟ جی پہلے وہاں دیکھا تھا کہ جہاں رول نمبر ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ 3rd ڈویژن میں؟ پھر ہم نے احتیاطاً 2nd ڈویژن میں نمبر تلاش کیا کہ شاید غلطی سے سعید بھائی 2nd نمبر میں پاس ہو گئے ہو۔ اچھا پھر ہم نے سوچا چلو یہ بھی لطیفہ رہے گا، ہم نے 1st ڈویژن والا بھی حصہ دیکھ ڈالا۔ اور تمہارا رول نمبر کہیں بھی نہیں تھا؟ جی ہاں بہت کہیں بھی نہیں تھا۔ پگلے کہیں کے، ذرا اور اوپر دیکھ لیا ہوتا۔ کیا مطلب؟ ارے یہ دیکھو، سدھو میاں یعنی سعید خان نے پورے بورڈ میں ٹاپ کیا ہے۔ ٹاپ؟ ہاں یہ دیکھو، TOP ٹاپ۔ حضور میں تو بہت خوش ہوں۔ اس کا مطلب ہے اب میرا وہ ہوگا، وہ شادیانے بجیں گے۔ ہاں ضرور ہوگا تمہارا وہ کیا بھلا؟ شادی؟ جی نہیں، کالج میں داخلہ۔ سعید بھائی، ارے کہاں کھو گئے آپ سعید بھائی؟ نہیں بھائی نہیں، سلطانہ باجی یہ نہیں چلے گا، آپ مجھے اتنے ہی پیار سے بس سدھو بھائی کہا کریں۔ اب آپ کو یاد ہے سعید بھائی کہ آپ کی چھوٹی بہن فرزانہ سے میری کتنی اچھی دوستی تھی؟ باہر اسکول اور کالج میں سب سلطانہ فرزانہ کو صحیح بہنیں سمجھتے تھے، اور اسی کی نقل میں تو میں نے آپ کو سدھو بھائی کہنے لگی تھی۔ میری پیاری بہن، ہم نے کتنے چاؤ سے اس کی شادی کے شادیانے بجوائے تھے، افسوس اس کے جاہل گوار جھوٹے آن بان والوں نے سسرال میں اس بیچاری سے اچھا سلوک نہیں رکھا۔ شادی کے شادیانے اس کے لیے تازیانے بن گئے اور وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ ہاں سدھو بھائی، بس یاد نہ دلائیں۔ اللہ فرزانہ کو فردوس بری میں ہمیشہ رکھے، آمین۔ اور بس میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا سدھو بھائی کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ مگر آپ نے وہ جو شادی کا ڈرامہ رچانے والی بات؟ ہاں بھائی، وہ آپ کے پڑوس میں جب آن بسنے سے پہلے کی بات ہے، وہ حقیقی ڈرامہ تھا، حقیقی ڈرامہ، ریئل لائف ڈرامہ۔ وہ ڈرامہ تھا حرص و ہوس، لالچ و طمع، گھٹیا ذہنیت کا بمقابلہ عزت و شرافت اور مجبوری کا۔ مگر اس ڈرامے کا انجام ڈراپ سین شرافت اور سچائی کا بول بالا تھا، اور ایک سیدھی سادی گھریلو شریف بچی کا اچانک اپنے حق اور ماں باپ کی عزت کی خاطر پورے عزم و ہمت کے ساتھ میدان عمل میں کود پڑنا، فتح حاصل کرنا اور ذلیل جھوٹوں کا منہ کالا کر کے انہیں گھر تک پہنچانا۔ واہ واہ واہ! تو وہ بہادر لڑکی آپ تھیں؟ سلطانہ باجی زندہ باد، سلطانہ باجی زندہ باد۔ جی ہاں، اور افسوس کہ اس وقت یہ ڈیجیٹل مووی کیمرے عام نہیں ہوئے تھے کہ کاش کوئی ہنگامہ آرائی کا، بلکہ کہنا تو یوں چاہیے کہ عبرت انگیز واقعے کو فلما لیتا تو آج بھی جہیز پرستوں کے لیے منہ پر کالت ملنے کے کام آتی یہ فلم۔ سلطانہ باجی، آپ تو کسی واقعے کو بیان کرنے کی ایسی ماہر ہیں، ایسا نقشہ کھینچتی ہیں کہ جیسے سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اچھا اب آپ آنکھیں بند کریں، میں آپ کو فلیش بیک دکھاتی ہوں۔ بیٹی سلطانہ، ہمیں معلوم ہے تمہیں تعلیم حاصل کرنے کا، اعلیٰ تعلیم کا کتنا شوق ہے، مگر میری بیٹی، تم سمجھدار ہو، گھر کے حالات سے بخوبی واقف ہو۔ میں تو ریٹائر ہو چکا ہوں، پینشن بہت قلیل ہے۔ جو کچھ پسند کیا ہے اسے تمہاری تعلیم پر صرف کرنے کا سوچا تھا، مگر بیٹا،
एक जगह से तुम्हारी बात आ गई है, वो भी हमारा फर्ज है। लड़के वाले वादा कर रहे हैं कि तुम्हारी तालीम जारी रखेंगे। अब बेटा जो कुछ हमारे पास है वो इस अहम और खुशी के फरीजे पर खर्च होगा। बोलो बोलो मेरी प्यारी बेटी, तुम राजी हो? अब मैं क्या कह सकती हूँ प्यारी अम्मी और अब्बाजान, आप लोगों की खुशी और सुकून के लिए अर्थात मेरा वलीम फर्ज है। हाँ, मगर मेरी तालीम की शर्त जरूर पूरी होनी चाहिए। सुल्ताना डियर, जहाँ मुझे तुम्हारी शादी की इतनी खुशी हो रही है ना, वहीं मुझे रह रहकर ये ख्याल भी सताता है कि तुम मुझसे इतनी दूर चली जाओगी। मेरे अल्लाह, तुम्हारे बगैर मेरा वक्त कैसे बीतेगा? तुम क्या समझती हो आयशा कि मैं अपने माँ बाप से दूर और तुम जैसी प्यारी दोस्त से जुदा होकर उदासी महसूस नहीं करूंगी? तुम्हें तालीम का कितना शौक है सुल्ताना, और अभी तो तुमने कॉलेज में दाखिला लिया, फिर इतनी जल्दी शादी के लिए तुम तैयार हो गई। कहीं तुम्हारी हमारे होने वाले दूल्हा भाई से कैसी बातें करती हो आयशा? तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ मालूम है। मुझे सिवाय अपने अब्बा अम्मा और अपनी किताबों से किसी दूसरे से कोई दिलचस्पी नहीं। अच्छा जी, तो हमसे भी नहीं? तुम्हारी बात और है, तुम मेरी दोस्त नहीं बहन हो आयशा। तुम तो मेरे घर के बारे में सब कुछ जानती हो। अब्बा अम्मा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती। अब्बा रिटायर हो चुके हैं, पेंशन पर घर का गुजारा हो रहा है, मगर मजीद तालीम का खर्च बहुत मुश्किल है। ये शादी मैं सिर्फ अपने वालिदैन की खुशी और उनके अपने फर्ज से सबकदोशी के लिए कर रही हूँ। आयशा, आयशा, अरे भाई आयशा, कहाँ हो तुम? अम्मी बुला रही हैं। मैं यहाँ हूँ असलम, तुम्हारी सुल्ताना बाजी के पास। आ जाओ, अंदर आ जाओ। अरे वाह, ये अपनी सुल्ताना बाजी है? क्या कहने भाई, क्या कहने। शादी के जोड़े में कितनी अच्छी लग रही हैं आप। मुझे क्या पता था कि ये शादी के जोड़े में और मेकअप शेकअप के बाद कितनी प्यारी सी दुल्हन बन जाएंगी। वरना आपको पता है ना आयशा, इनके जूडो कराटे के शौक से तो मैं उन्हें क्या कहता था, हाँ, सुल्ताना डाकू बाजी। अच्छा, अब चुप भी करो, जो मुझे आता है बके जाते हो। भाई, तुम्हारी सुल्ताना बाजी तुमसे दूर जा रही हैं, तुम्हारे दूल्हा भाई के पास। देख लूंगा मैं उनको भी। भाई वो सुना नहीं, सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई दूसरी तरफ। हाँ मेरे प्यारे भैया, बहन को तो भाई का बड़ा सहारा रहता है। मुझे यकीन है कि मैं जब भी तुम्हें पुकारूंगी तुम चले आओगी। ज़हे नसीब भाई, वो भाई ही क्या जो अपनी बहन पे कुर्बान ना हो जाए। सुल्ताना, असल तुमसे बहुत मालूम है और तुम ही ने इसे मुताले का शौक दिलाया। जिंदगी की ऊंच नीच तुम ही ने इसे सिखाई है और ये अपनी जिंदगी की हर बात तुमसे शेयर करता है। और मेरी जिंदगी क्या है? बस कांच के सपने जो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और कभी चुप भी जाते हैं। आयशा, तुम्हें तो मालूम है कि मेरी शादी बिल्कुल गैरों में हो रही है। मेरा अपना कोई भाई नहीं, बस मेरा ये भाई असलम ही है जो मुझसे राब्ता रखेगा। रखोगे ना असलम राब्ता? सुल्ताना, तुम मुझे इस शादी से खुश दिखाई नहीं देती, ऐसा क्यों? आयशा, बात कुछ भी नहीं, बस इतनी सी है कि मैं अभी सिर्फ पढ़ना चाहती थी और अब्बा अम्मा की खुशी पर कुर्बान हो रही हूँ। मायूस मत हो सुल्ताना, खुदा पर भरोसा रखो। अल्लाह ताला तुम्हारे हक में यकीनन बेहतर करेगा। बिल्कुल बेहतर करेगा, आप मायूस बिल्कुल ना हो। अरे मैं बाहर जाकर देखता हूँ, बारात आने वाली होगी। अरे भाई देखो, बारात आ गई। सारे शामियाने के बाहर गेट में खड़े हैं। दूल्हा घोड़े तो हमारे नीचे ही
देखो बारात आ गई। सारे बाराती शामियाने के बाहर गेट पर खड़े हैं। दूल्हा देखो घोड़े से निकल रहा है। अरे आइए आइए तशरीफ रखिए, आइए आइए इधर आइए, तशरीफ लाइए, आइए आप आइए भाई, रास्ता तो दो, जगह दो, आप तशरीफ लाइए, आइए आइए। खुश हमने समझी साहब, पर फुलदार दूल्हा मियाँ को भी इस घोड़े से उतारिए। आप सब लोग अंदर तशरीफ ले आए। ना भाई साहब, हम ऐसे अंदर ना आवे। हमारी रस्म है कि दूल्हा आवे अपनी सवारी पर, वापिस जावे जहेज की सवारी पर। अब बताएं, दूल्हा दुल्हन को किस सवारी पर रुखसत करेगा बाबू? आप लोग पहले अंदर तो आए और आप बहन जी संदन साहिबा खवातीन को लेकर पिंडाल में तो जाएं। अरे वाह भाई साहब, वो हमारी समधन कहाँ है? उनको हमें लेने के लिए आना चाहिए। और हाँ, अंदर ये भी कहलवा दें कि वो मेरे लिए नया जोड़ा और सोने का हार लेकर आए। मैं यूँ खाली गले महफिल में न जाऊँ। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? यूं बाहर खड़े खड़े फरमाइश अच्छी नहीं लगती। हम सब पूरा करने की कोशिश करेंगे, मगर आप लोग आकर बैठो तो सही। निकाह हो जाए, फिर हम हर तरह से हाजिर हैं। ना जी, हम मर्दों से बात नहीं करते। समधन को मेरे पास लाएं, वो हम अपनी फहरिस्त का जहेज देखेंगे तो निकाह होगा, नहीं तो ना। मैं यहाँ हूँ सुल्ताना के पास। क्या बात है, बोलिए। मेरे अल्लाह, रहम कर मुझ पर, मेरी इज्जत को कायम रखना। तौबा तौबा। क्यों, क्या हुआ, बताएं तो सही। लाहौल वला कुव्वत, बड़ी अजीब और लालची लोग निकले। शादी के पंडाल में अंदर आ ही नहीं रहे हैं, बाहर खड़े खड़े फरमाइश कर रहे हैं। खुदा की कसम, बेटी की इज्जत की बात ना होती तो मुझसे बुरा कौन ना होता। या अल्लाह, या अल्लाह, ये होगा हमारे साथ। हमने सोचा भी नहीं था। सुल्ताना के अब्बा, आप हर बात पर हामी भर ले। मेरी बच्ची, अल्लाह अल्लाह छोड़े, अल्लाह छोड़े। आप क्यों रोते हैं? मैं पढ़ी लिखी हूँ, हिम्मत लड़की हूँ, हमारी भी इज्जत है। मैं कोई गाय बकरी बेजुबान जानवर नहीं हूँ। मैं देखती हूँ कि कौन है ये हवस के बेजमीर शैतान, उन पर 1000 लानत। और देखिए कि मैं ऐसा लाहौल पड़ती हूँ कि ये सर पर पाँव रखकर भागेंगे, उल्टे पाँव भागेंगे। काश मेरा कोई बड़ा भाई आज मौजूद होता। अरे अरे मेरी बेटी, तुम क्या कर रही हो? अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। मेरे मोहल्ले के बुजुर्गों और भाइयों, आप देख रहे हैं, ये हमारे साथ हमारी इज्जत के साथ जहेज के नाम पर हवस और लालच के नशे में डूबकर क्या नारवा सलूक किया जा रहा है। आप सब हमारे घराने की इज्जत और शराफत के गवाह हैं, अमीन हैं। अरे बेटा, आप हमारी इज्जत है, हमारी बहन बेटी है, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। आपको क्या करना है? मैं इस शादी से इनकार करती हूँ। आप सब गवाह रहिएगा। बहन, अब ये बारात वापस जाएगी। वाकई सुल्ताना बाजी, ऐसा हुआ था? जी हाँ सिद्धू भाई, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। फिर क्या हुआ सुल्ताना बाजी? फिर क्या था, मोहल्ले के सारे नौजवानों ने जो शादी में शिरकत के लिए आए थे, कहने लगे कि ये हमारी बहन की इज्जत और ख्वाहिश की बात है। और फिर उन्होंने वाकई एक गधे पर उस लालची हवस परस्त नाम नेहाद दुल्हा को मुंह काला करके बिठा दिया। और आखिरी सारे बराती अल्लाह तौबा करते हुए भाग खड़े हुए। तो यूं आपकी शादी होते होते रह गई। और फिर हम आपके मोहल्ले में आन बसे। अब हम जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनके सामने में एक बहुत पढ़ी लिखी, बुलंद अज़्म हिम्मत वाली लड़की, बल्कि कहना चाहिए कि लड़का बनकर उनके बुढ़ापे का सहारा थी।
वे मेरी तरफ से मुतमईन होकर इस दुनिया से चले गए। अच्छा, अब मेरे कस्से को आप छोड़े, आप बताइए सिद्धू भाई कि आपके चेहरे के फूल कब खिल रहे हैं? अरे सुल्ताना बाजी, जोड़े आसमान पर बनते हैं। अगर हाथ में शादी की लकीर नहीं तो बंदा हजार जतन के बाद भी अपनी शादी के शादियाने नहीं सुन पाता। हाँ, एक मर्तबा खैर छोड़े। भाई बताए ना सिद्धू भाई, ये क्या बात हुई, बताए क्या हुआ था? भाई वो यूनिवर्सिटी में नफ्सियात की क्लास में मेरे साथ पढ़ती थी। मैंने दिलचस्पी का इजहार किया। वो मेरे सीधेपन को बुद्धूपन समझकर अपने माँ बाप को इस गलत फहमी में मुब्तला कर गई कि शादी के बाद मैं जोरू का गुलाम बनकर घर दामाद हो जाऊंगा। और जब मैंने सईद खान बनकर बात की तो उसने यूनिवर्सिटी ही जोड़ दी। हाय बेचारी, तो आपने उसका दिल तोड़ दिया सिद्धू भाई? नहीं, उससे यूनिवर्सिटी शायद ये सोचकर छोड़ दी कि नफ्सियात पढ़कर भी वो मेरी नफ्सियात नहीं समझ सकी। अच्छा सिद्धू भाई, सुना है कि आप इन दिनों कोई किताब लिख रहे हैं? अरे किताब नहीं, किताबचा है जिसका अभी दिबाचा लिखा है। अच्छा, तो यही बता दीजिए कि किताबचे का नाम क्या है और मौजू क्या है? नाम है शादी ना करने के कवायद और फवायद। हाँ, ये बहुत खूब है भाई। अच्छा, शादी के लतीफे या हकीकत पढ़कर खूब हंसती हूँ मैं, और यही शायद मेरी सेहत का भी राज है। तो फिर कुछ लतीफे हो जाए, जरा हमें भी सुना दें। सिद्धू भाई, तो फिर लतीफे, चलो ठीक है, मैं लतीफे सुनाती हूँ। लेकिन सिद्धू भाई, रात बहुत हो गई है। अगर आपकी तहकमों से अब्बा हुजूर की आँख खुल गई ना, तो फिर सोचिए क्या होगा। नहीं, आप बेफिक्र हो जाए, मैं हंसी जब्त कर लूंगा और सुबह हंस लूंगा दिल खोल कर। बहुत खूब, ये भी एक लतीफा ही तो हो गया है। चलिए छोड़े, अब मैं आपको सुनाती हूँ एक लतीफा कि बीवी पर तशद्दुद करने के बाद शौहर ने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर, मेरी बीवी बच तो जाएगी ना? डॉक्टर ने जवाब दिया, पता नहीं, मगर आपकी बीवी दर्द में बड़बड़ा रही थी कि वो मेरे हाथों से नहीं बच सकेगा। अच्छा सिद्धू भाई, एक और लतीफा मुझे याद आया, सुना दूँ? ठीक है, तो सुने। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है कि मेरी बीवी बड़ी फजूल खर्च निकली है, मैं लखपति होकर रह गया हूँ। क्या मतलब? दोस्त ने पूछा। तो शादी के पहले मैं करोड़पति था ना। इसका मतलब है अब सिर्फ बेचारा पति रह गया। अच्छा सिद्धू भाई, अब बहुत ज्यादा देर हो गई है। अगर अब्बा जान की आँख खुल गई ना, तो शायद उन्हें अच्छा ना लगे कि दो जन्म जन्म के कुंवारे उन लोगों पर हंस रहे हैं कि जिनके शादियाने बच चुके हैं। बिल्कुल, जो शादियाने बजने थे वो बच चुके, मगर ख्याल रहे रात के 12 बज चुके हैं, आधी रात बीत गई है। हमने इतनी बातें कर डाली हैं, शादी के लतीफे भी सुना डाले, मगर वो हकीकत तो रह गई जिसके लिए भागी भागी आई थी मैं। अरे हाँ, चटपटी खबर, वो चटपट वाला मामला। जी हाँ, बिल्कुल वही चटपट वाला मामला। तो बस फिर चट मंगनी पट बिया वाली बात तो फिर फौरन सुनाए ना। सुना दूं? सोच ले। सोचने क्या मतलब? ये कि आपकी चट मंगनी पट गया। मेरी क्या मतलब है आपका? जी हाँ, मतलब ये कि आपके लिए पैगाम आया है, चाहे तो आप कर लें और चाहे तो ये भी अच्छा लतीफा है भाई। नहीं, वाकई भाई तो सही कह रही हूँ। जिला साहिवान लियाकतपुर चक नंबर 33 के बड़े जमींदार की बेटी बिल्लो, जो मेरे साथ पढ़ती थी, वो आपको देख चुकी है और आपसे फरिश्ता भी है। बिल्लो अपनी भैंस से किसी तरह कम नहीं। ये मैं आपसे खूबियाँ बता रही हूँ। अच्छा, कि बिल्लो अपनी भैंस से किसी तरह कम नहीं। अगर रंग भैंस से कुछ गोरा है, बड़ी हुनरमंद है बिल्लो, और सबसे बड़ी बात कि दो भैंसों का दूध एक साथ दो लेती है। और जहेज में क्या अपने साथ भैंस लाएगी? जी हाँ, जहेज के सामान की फहरिस्त भी आ चुकी है, आप परेशान ना हो। अब आप सुने कि एक गाय, 2 बकरियां, देसी मुर्गियां, खुराक और अंडे देने वाली, घर के कपास से भरी रसाइयां, गड्ढे, तकियां, गंदुम और धान की बोरियां, और खेत से ताजा गाजर, मूली, खीरा, ककड़ी, कद्दू, तोरी और आलू मटर बराबर मिलता रहेगा। बस बहुत हो गई सुल्ताना बाजी, आप फौरन से लिख देते कि लड़का मेरा गोश्त खोर है। भाई चले, अब आपकी मर्जी सिद्धू भाई के, लेकिन पंजाब का असली घी खाने को मिलता रहेगा। अरे असली घी पर याद आया, अब्बा हुजूर के एक जानने वाले थे, असली घी का कारोबार करते थे। उनकी दुख्तरे नेक अख्तर चीचू की मलिया से कराची आई थी समंदर देखने के शौक में, हमारे यहाँ ही रहे थे। अब्बा हुजूर की जुबान से मेरा नाम सिद्धू सुनकर उनके अब्बा बोले, मेरी बेटी जो अल्लाह मियाँ की गाय है उसके लिए ऐसा सीधा सादा मियाँ चाहिए भाई मुझे। फिर मेरा असली नाम सईद खान सुनकर वो खुद सीधे ही हो गए। और पता क्या,
और बेटी जो मरकन्नी गाय थी रस्सी उड़ाकर चीजू की बलिया वापस भाग गई। अच्छा अब सिद्धू भाई अब छोड़े, अब मैं भी भाग रही हूँ। आज की बात है बस इतनी, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। नहीं दीवाने दो नहीं, कव्वारे दो। कांच के सपने डॉक्टर सईदुल्लाह सिद्दीकी का लिखा हुआ ड्रामा इकबाल जाफरी ने पेश किया। अदाकार थे तस्नीम अंसारी, जहीर आलम, हुमैरा कादिर, आसिफ इलियास, जाहिरा इफ्तिखार, अरसलान खोखर, कादिर राहिब, लईक सिद्दीकी, सानिया तबस्सुम, सुहेल मुनव्वर और सिद्रा जावेद। पेशकश रेडियो पाकिस्तान कराची।